A1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का दिन है और दुनिया भर में बड़े ही उत्साह के साथ सभी लोग क्रिसमस का इस त्यौहार को मना रहे हैं। इसी के चलते आज हम शहर बीजापुर के जो गांधी चौक में स्थित चर्च एन के यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आइए हम चंद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस त्यौहार के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इन बीजापुर। सफायर इवेंट्स टीम आपके लिए लाई है शहर बीजापुर में पहली बार। सभी एज ग्रुप को मद्देनजर रखते हुए हैप्पी न्यू ईयर प्रोग्राम विद फुल एंटरटेनमेंट। न्यू ईयर के स्वागत के लिए हो जाएं तैयार। एड्रेस बेगम तालाब रोड, कन्नान फंक्शन हॉल ग्राउंड, बीजापुर। कॉन्टैक्ट रहमान डिजिटल स्टूडियो 9008770082, AS डिजिटल 8861636211, मोहम्मद यासीन 7899278700, RMD ऑटो कंसल्टेंट 6362902311 और श्रेयस जे 9110433952 से संपर्क करें। थैंक यू। Christmas celebration. It is not only the festival of Christians, the festival of Hindus, Muslims as well, and along with the Christians also, because you see in the church today, not only Christians are here, many are here. All the Hindus are there, Muslims are there, especially to see Jesus Christ. And Jesus Christ is a symbol of love, peace, and he has spread that peace and love through so many ways, so many teaching. Today there are many followers, be it Christians and non-Christians, and that's why we see a lot of people here. And it is a call for everybody to walk in his ways, what he has taught us. Especially, we see around a lot of war, lot of fight, lot of hatred. So amidst all those things, Jesus Christ calls us to spread the love towards the humanity, to spread the love and to spread the forgiveness. Today we hardly find forgiveness among a human being. So Jesus asks us to forgive our own enemies as well our own friend. It is not easy. So this Christmas brings us that joy, and along with that joy, He gives us some work like spreading the peace and spreading the joy and spreading the forgiveness. Thank you. Sir, please tell us about this history of this church. This is in which year is this church was built?
This I think we should be. I'm not the right person to tell about this history. I don't know. Your good name, sir? I'm Ronald, Father Ronald, Father Ronald. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನನದ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲಿ, ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಂದಂಥ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಆ ಕ್ಷಮೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಹಾಗೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸರಿ, ಚರ್ಚದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಚರ್ಚ್ 1991 ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಚರ್ಚ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಚರ್ಚನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಬಾಂಧವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿರಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಿರಣ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮ್ಯಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟು ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ಹಾಗೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭಾಳ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ಲು ಬಾಬಾ ಅಂತ. ಬಂದಿನ ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಸಿಕ್ತು. ಲೈಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನು ಜೀಸಸ್ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದಿಂದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಜನನ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನೂ ಅದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಹಾಂ ರೀ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ ತಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು? ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಅವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯಾಲೋನಿಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ತಾವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರಿ, ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಶಾಂತಿ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಅದೇನು ಭೇದ ಭಾವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೇವರು ಈ ದೇವರು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನಡ್ಕೊತೀನಿ ರೀ, ಬರ್ತೀನಿ ಚರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರಿತಾ ಗುರ್ಜಾಲ್ಕರ್ ಅಂತ. आप कब से यहाँ पर इस चर्च में आ रहे हैं? मैं एक 10 साल हुआ सर इधर। 10 साल। आपको क्या यहाँ पर महसूस होता है? सुकून मिलता है सर। हम कौन से भगवान में भेदभाव नहीं करते सर, सब एक ही समझ के जाते सर। आपका नाम? मालन भी समझ।
ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಂ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಚರ್ಚ್ में today is the 25th of December. As you are celebrating this Christmas, how you are feeling today? Very nice, I am feeling so. Please tell the emotions of your heart. While I am coming to church, I feel peace here. Since from how many years you are coming here? From at least 6 years. Since from 6 Yes, years. yes. Then what are the best things of Christianity which you feel? Very humble, very friendly they are, and they are very kind. That's Your good name, please. Chaina Bishi. Thank you. Yeah, last one. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ ಬೀದರು. ನಾನು ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಇದು 2ನೇ ವಾರ ಬರ್ತಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕರಕ್ಷಕನು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರಾವತಾರವೆತ್ತು ಮಾನವನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾಪದಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡರು. ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆತನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡರು. ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರದಿಂದಾಗಿ ಆತನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆರೋದ ರಾಜನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಿಯಳೆ ಎಂಬ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಗರ್ಭ ಜನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳ್ಳೆಯ ತತ್ವಗಳಿವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶಗಳಿವೆ, ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶಗಳಿವೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುನೀಲ್ ಅಂತ ಸರ್. A1 न्यूज़ चैनल यस न्यूज़ में मारो आता नो A1 न्यूज़ चैनल है यस न्यूज़ यार इधर बिट्री ಬರ್ತಾ ಇದೆ देख फोटो मारो इसका होता है घंटे का हेलो वासला
इस तरह से त्यौहार से जुड़े हर खबर देखने के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।